ओके, त्याथी आगळ हवे आपणे बीजा बे बिंदुनी वात करवानी छे। तो बीजा बे बिंदु छे क्या छे? तो के एन अने एम बिंदुओ छे। अहींया ए थयेलुं छे, ए नहीं पण एन अने एम बिंदुओ छे। जो ग्राहक एन अने एम बिंदुए समतुला प्राप्त करे तो शुं थाय? तो के एन अने एम बिंदुए समतुला प्राप्त करे तो आ बने बिंदु छे ए ग्राहकने ओछो संतोष आपे छे। शुं काम मने ओछो संतोष आपे छे? तो के आ बने बिंदुओ छे ए किंमत रेखा पर तो आवेला छे पण बने बिंदु किंमत रेखा पर आवेला छे एटले ग्राहक बेमांथी कोई पण बिंदुनी खरीदी करी शके छे। परंतु आ बने बिंदु छे ए IC1 तटस्थ रेखा पर आवेला छे अने IC1 तटस्थ रेखा छे ए IC2 तटस्थ रेखा करता नीचे आवेलो छे। एटले आ बने बिंदुओ एन अने एम बिंदुओ केवा छे? तो के ग्राहकने ओछो संतोष आपे छे। वળી અહીંયા શક્યતા છે IC1 तटस्थ रेखा परथी IC2 तटस्थ रेखा पर जवानी ग्राहकने शक्यता है। जो IC2 थी आपणे IC3 नो विचार करिए तो शक्यता नहीं, कारण के IC3 तटस्थ रेखा तो आखी केवी छे? बजेट रेखानी बहार ज छे। एटले IC3 तटस्थ रेखा पर ग्राहक क्यांय खरीदी करी शके एम ज नथी। बजेट रेखानी बहार छे एटले के खरीद शक्तिनी बहारनी पसंदगी छे। पण अहींया ग्राहक IC1 रेखा उपरथी IC2 तटस्थ रेखा पर जई शके एम छे। एटले अहींया ग्राहक एन अने एम बिंदुओ उपर समतुला प्राप्त करी शके एम छे। बजेट रेखा पर आवेला बिंदुओ छे छतां पण एन अने एम बिंदुए ग्राहक खरीदी करशे नहीं, कारण के नीचेना तटस्थ वक्र पर आवेला बिंदु छे एटले ए ग्राहकने ओछो संतोष आपशे। एटले तेमांथी समतुला प्राप्त करे तो तेमांथी एने महत्तम संतोष मळी शके नहीं। एटले आम ग्राहक छे ए एन अने एम बिंदुमांथी कोई पण बिंदुए समतुला प्राप्त करतो नथी। हवे बीजा बे बिंदुनो आपणे विचार करवानो। आपणे डबल्यू बिंदु, एन अने एम बिंदु आ बधानो आपणे विचार करी लीधो के ग्राहक त्यां समतुला प्राप्त करी शके एम छे के नथी। तो ये विचार करवा माटे आपणे एवुं तारण मळ्युं के ग्राहक डबल्यू बिंदु ए समतुला प्राप्त करी शके एम नथी, कारण के बजेट रेखानी बहारनो बिंदु छे। ग्राहक एन अने एम बिंदुए पण समतुला प्राप्त करशे नहीं। शुं काम? माने तो के ए बिंदु ग्राहकने महत्तम संतोष आपता नथी। हवे आपणी पासे बीजा बे बिंदु अरिया एक वी बिंदु अने एस बिंदु। तो वी अने एस मांथी क्या बिंदुए ग्राहक समतुला प्राप्त करशे? तो पहेला आपणे क्या बिंदु विषे जोईए? तो के पहेला आपणे वी बिंदु विषे जोईए। तो वी बिंदु कोना उपर आवेलुं छे? तो के IC2 तटस्थ वक्र पर आवेलुं छे। आथी ए एन अने एम बिंदु करता केवुं छे? ऊंचुं छे, अथवा तो एन अने एम बिंदु करता वी बिंदु छे ए चोक्कसपणे ग्राहकने वधारे संतोष आपे छे, कारण के एन अने एम बिंदु IC1 तटस्थ रेखा पर आवेला छे अने वी बिंदु IC2 तटस्थ रेखा पर आवेलुं छे। अने आपणे जोई शकीए छीए के IC1 तटस्थ रेखा करता IC2 तटस्थ रेखा ऊपर आवेली छे, एना करता ऊपर छे। एटले वी बिंदु छे ए ग्राहकने चोक्कस वधारे संतोष आपी शके एम छे। परंतु अहींया वी बिंदु केवुं छे? परंतु वी बिंदु किंमत रेखानी बहार आवेलुं छे। जोई शको छो तमे अहींया आ आपणी किंमत रेखा छे। तो अहींया वी बिंदु छे केवुं छे? किंमत रेखानी बहार आवेलुं बिंदु छे। एटले के वी बिंदु पण ग्राहकनी खरीद शक्तिनी बहारनुं बिंदु छे। आथी ग्राहकने वी बिंदुए पण समतुला प्राप्त करशे नहीं। तो हवे आपणे कोनो विचार करवानो रह्यो? हवे आपणे छेल्लो एक बिंदु बाकी छे एस बिंदुनो विचार करीए। तो एस एज एक बिंदु छे के जे समतृप्ति रेखा IC2 पर आवेलुं छे अने साथे साथे किंमत रेखा पर पण आवेलुं छे। एटले के ए IC2 समतृप्ति रेखा पर पण आवेलुं छे अने किंमत रेखा पर आवेलुं छे। एटले आ बिंदु छे ए ग्राहकनी समतुलानुं बिंदु बने छे अने आ बिंदुए छे ए ग्राहक खरीदी करी अने महत्तम संतोष मेळवी अने समतुला
પ્રાપ્ત કરે છે। એટલે અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ કે ગ્રાહક અહીંયા એસ બિંદુએ સમતુલા પ્રાપ્ત કરે। શું કામ? અને તો કે એ બજેટ રેખા પર પણ આવેલું છે અને IC2 તટસ્થ રેખા પર પણ આવેલું છે, એટલા માટે। જો એકવાર ફરીથી ગ્રાહક એમ બિંદુ કે એન બિંદુએ શા માટે સમતુલા પ્રાપ્ત નથી કરતો બજેટ રેખા પર આવેલા હોવા છતાં પણ? તો કે એ નીચેના તટસ્થ વક્ર પર આવેલા છે, એટલે એ ગ્રાહકને ઓછો સંતોષ આપે છે। એટલે ગ્રાહક એમ અને એન બિંદુએ સમતુલા પ્રાપ્ત કરતો નથી। ગ્રાહક ડબલ્યુ અને વી બિંદુએ શું કામ સમતુલા પ્રાપ્ત કરતો નથી? તો કે ડબલ્યુ અને વી બિંદુ છે એ ગ્રાહકની ખરીદ શક્તિની બહારના બિંદુ છે, બજેટ રેખાની બહારના બિંદુ છે, એટલે કે ગ્રાહકની ખરીદ શક્તિની બહારના બિંદુ છે, એટલે ગ્રાહક વી અને ડબલ્યુ બિંદુએ સમતુલા પ્રાપ્ત કરતો નથી। એસ બિંદુએ શું કામ સમતુલા પ્રાપ્ત કરે? તો કે એસ બિંદુ છે IC2 વક્ર પર આવેલો છે, એ IC1 કરતા ઉપર આવેલો છે, અને સાથે સાથે એસ બિંદુ છે એ બજેટ રેખા પર પણ આવેલું છે, એટલે ગ્રાહક છે એ ત્યાં ખરીદી કરે અને મહત્તમ સંતોષ મેળવે છે। આપણે આકૃતિમાં જોઈ શકીએ છીએ કે ગ્રાહક એસ બિંદુએ સમતુલા પ્રાપ્ત કરે ત્યારે કેટલા સફરજન ખરીદે છે? ત્યારે એ 3 સફરજન અને 4 મોસંબી છે એ ખરીદે છે। આપણે અહીંયા ધારણા કરી હતી કે ગ્રાહકની આવક 10 રૂપિયા છે અને બધી જ આવક વાપરી નાખે છે, ખર્ચી નાખે છે, એટલે ગ્રાહકના 10 રૂપિયા ખર્ચાઈ જવા જોઈએ। હવે ગ્રાહક 3 સફરજન ખરીદે તો સફરજનની કિંમત કેટલી છે? 2 રૂપિયા। એક સફરજનની કિંમત 2 રૂપિયા, તો 3 સફરજનની કિંમત કેટલી થાય? 6 રૂપિયા। એટલે 10 માંથી 6 ગયા, 4 વધ્યા। હવે મોસંબી કેટલી છે? મોસંબીની કિંમત, તો કે એક મોસંબીની કિંમત 4 રૂપિયા છે અને અહીંયા 4 મોસંબી ખરીદે છે, એટલે 4 રૂપિયા મોસંબી પાછળ ખર્ચાણા, કુલ 10 રૂપિયા છે પૂરેપૂરા અહીંયા ખર્ચી નાખે છે એસ બિંદુએ। એટલે ઉપરોક્ત આકૃતિમાં એસ બિંદુએ 3 સફરજન અને 4 મોસંબીનું સંયોજન મળે છે, અને આ રીતે ખરીદી કરવાથી એને પાસેના 10 રૂપિયા પૂરેપૂરા ખર્ચાઈ જાય છે અને ગ્રાહકને શું મળે છે? મહત્તમ સંતોષ મળે છે। એટલે આપણે અહીંયા ગ્રાહકની સમતુલા માટેની 2 શરતો રજૂ કરી શકીએ કે બજેટ રેખા તટસ્થ રેખાને જ્યાં સ્પર્શે છે ત્યાં, જોજો છેદે છે એવો શબ્દ નથી, અહીંયા IC2 તટસ્થ રેખા ટીકે બજેટ રેખાને માત્ર સ્પર્શ જ કરે છે, છેદતી નથી। IC1 છે છેદે છે, એટલે આપણે ગ્રાહકની સમતુલાની મુખ્ય 2 શરતો છે એ રજૂ કરી શકીએ। પહેલી શરત એવી રજૂ કરી શકીએ કે જ્યાં કિંમત રેખા અને તટસ્થ રેખા, જ્યાં કિંમત રેખા અને તટસ્થ વક્ર જે બિંદુએ એકબીજાને સ્પર્શે છે તે બિંદુએ ગ્રાહક છે એ સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે। એસ બિંદુએ કિંમત રેખા અને IC2 તટસ્થ વક્ર આવેલું છે, આથી એમ કહી શકાય આ રીતે જ્યાં કિંમત રેખા, આ છે કિંમત રેખા છે, જ્યાં કિંમત રેખા આ તટસ્થ રેખા, કિંમત રેખા ને તટસ્થ વક્ર જે બિંદુએ એકબીજાને છેદે છે ને એકબીજાને સ્પર્શે છે તે બિંદુએ ગ્રાહક છે એ સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે। એટલે આ પહેલી શરત છે સમતુલાની, અને બીજી શરત છે કે આમ કિંમત રેખા અને તટસ્થ વક્રનું સ્પર્શ બિંદુ છે એ ગ્રાહકની સમતુલાનું બિંદુ છે। અને બીજી શરત છે કે એસ બિંદુએ કિંમત રેખા અને તટસ્થ રેખાનો ઢાળ કેવો હોય છે? સરખો હોય છે। એટલે કે અહીંયા તટસ્થ વક્રનો સીમાંત અવેજી દર, તટસ્થ વક્ર છે શું રજૂ કરે છે? સીમાંત અવેજી દર રજૂ કરે છે, અને કિંમત રેખા છે શું રજૂ કરે છે? તો કે બે વસ્તુની કિંમતનું ગુણોત્તર પ્રમાણ રજૂ કરે છે। સીમાંત અવેજી દર કોને કહેવાય? આપણે બીજા યુનિટની અંદર ભણી ગયા હતા। ગ્રાહક કોઈ એક વસ્તુ મેળવવા માટે બીજી વસ્તુના એકમોનો ત્યાગ કરે છે, એટલે ગ્રાહક પેલી વસ્તુના વધારે ને વધારે એકમો મેળવવા માટે બીજી વસ્તુના ઓછા ને ઓછા એકમનો ત્યાગ કરે છે, અને શું કહેવામાં આવે છે? એને સીમાંત અવેજીનો દર કહેવામાં આવે છે, અથવા તો એને ઘટતા સીમાંત અવેજીના દર તરીકે
ઓળખવામાં આવે છે। ગ્રાહક સફરજનના બદલામાં મોસંબી મેળવે છે ત્યારે ગ્રાહક મોસંબીના વધારે ને વધારે એકમ મેળવવા માટે સફરજનના ઓછા ને ઓછા એકમ ત્યાગ કરે છે। આ જે સફરજનના એકમ ત્યાગ કરે છે એને જ સીમાંત અવેજીનો દર કહેવાય। એ મોસંબીના વધારે ને વધારે એકમ મેળવવા માટે સફરજનના ઓછા ને ઓછા એકમનો ત્યાગ કરે છે એટલે એને ઘટતા સીમાંત અવેજીનો દર કહેવાય। અને કિંમત રેખા શું દર્શાવે? એટલે આ તટસ્થ વક્ર છે એ સીમાંત અવેજીનો દર રજૂ કરે છે। કિંમત રેખા શું દર્શાવે છે? તો કે કિંમત રેખાનો ઢાળ છે એ બે વસ્તુની કિંમતનું ગુણોત્તર પ્રમાણ રજૂ કરે છે। એટલે કે આ બજેટ રેખા, જેને આપણે બજેટ રેખા કે કિંમત રેખા કહીએ છીએ, એનો ઢાળ શું રજૂ કરે છે? બે વસ્તુની કિંમતનું ગુણોત્તર પ્રમાણ રજૂ કરે છે। એટલે આપણા ઉદાહરણની અંદર એ સફરજન અને મોસંબીની કિંમતનું ગુણોત્તર પ્રમાણ છે એ રજૂ કરે છે। આપણે તટસ્થ વક્રના ઢાળમાં ફેરફાર થાય એ વસ્તુ આપણે જોઈ ગયા હતા કે જ્યારે વાય ધરી પરની વસ્તુની કિંમત સ્થિર રહે છે અને એક્સ ધરી પરની વસ્તુની કિંમત વધે છે ત્યારે બજેટ રેખાનો ઢાળ છે વધારે તીવ્ર બને છે। જ્યારે વાય ધરી પરની વસ્તુની કિંમત સ્થિર રહે છે અને એક્સ ધરી પરની વસ્તુની કિંમત ઘટે છે ત્યારે બજેટ રેખાનો ઢાળ આ રીતે ઓછો તીવ્ર બને છે। આ બાબતની ચર્ચા આપણે કરી ગયા હતા। પણ તમારે અહીંયા ગ્રાહકની સમતુલાની શરત માટે બે બાબત તમારે શરતોમાં ત્રણ શરતો યાદ રાખવાની છે। એક તો એકબીજાને સ્પર્શતી હોવી જોઈએ, ત્યાં જ ગ્રાહક સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે। બીજું કે સમતુલા સમયે તટસ્થ વક્રનો ઢાળ અને કિંમત રેખાનો ઢાળ એ બંને સરખા હોવા જોઈએ। કિંમત રેખા અને તટસ્થ રેખાનો ઢાળ બંને સરખા હોવા જોઈએ। તટસ્થ રેખાનો ઢાળ છે સીમાંત અવેજીનો દર રજૂ કરે છે અને કિંમત રેખાનો ઢાળ બે વસ્તુની કિંમતનું ગુણોત્તર પ્રમાણ રજૂ કરે છે। એટલે શબ્દને ફેરવીને આપણે કહેવું હોય તો કહી શકીએ કે સમતુલા સમયે સીમાંત અવેજીનો દર અને બે વસ્તુની કિંમતનું ગુણોત્તર પ્રમાણ શું બંને સરખું હોવું જોઈએ? બીજી રીતે વિચારીએ તો સીમાંત અવેજીનો દર અને બે વસ્તુની કિંમતનું ગુણોત્તર પ્રમાણ બંને કેવા હોવા જોઈએ? સરખા હોવા જોઈએ, ત્યારે ગ્રાહક સમતુલા પ્રાપ્ત કરે। અને ત્રીજી શરત છે કે સમતુલા સમયે તટસ્થ વક્ર છે એ મૂળ બિંદુએથી કેવો હોવો જોઈએ? તો કે સમતુલા સમયે તટસ્થ વક્ર મૂળ બિંદુએથી બહિર્ગોળ હોવો જોઈએ। ઓકે, આથી એમ કહી શકાય કે સીમાંત અવેજીનો દર અને વસ્તુની કિંમતનું ગુણોત્તર પ્રમાણ બંને સરખા થાય છે ત્યારે ગ્રાહક છે એ સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે। ઓકે, હવે એક બીજી આકૃતિ તમારી સામે આવે છે, થોડીક જુદી આકૃતિ। ત્રીજી શરત, ગ્રાહકની સમતુલાની ત્રીજી શરત રજૂ કરવા માટે થઈ અને એક થોડીક જુદી આકૃતિ છે તમારી સામે આવી। આપણે એક લક્ષણ એવું જોઈ ગયા હતા તટસ્થ વક્રનું કે તટસ્થ વક્ર છે એ મૂળ બિંદુએથી જોતા કેવો હોવો જોઈએ? તો કે તટસ્થ વક્ર મૂળ બિંદુએથી જોતા બહિર્ગોળ છે એ હોવો જોઈએ, અંતર્ગોળ ન હોવો જોઈએ। બહિર્ગોળ કોને કહેવાય? તો કે આ પ્રમાણે હોય તટસ્થ વક્ર એને બહિર્ગોળ કહેવાય, અને જો આ પ્રમાણે હોય તો એને કયો કહેવાય? અંતર્ગોળ કહેવાય। ઓકે, તો એક બીજી આકૃતિ ત્રીજી શરત દર્શાવવા માટે થઈ અને એક બીજી આકૃતિ તમારી સામે આવે છે। એમાં ટીકે છે, બજેટ રેખા છે, IC1 અને IC2 છે એ તટસ્થ વક્રની રેખા છે। એકવાર ફરીથી વાય ધરી પર સફરજન આપેલા છે અને એક્સ ધરી પર અહીંયા મોસંબી છે એ આપેલી છે। હવે આકૃતિને આપણે જોઈએ તો આકૃતિમાં S1 બિંદુ, એટલે કે આ બિંદુની અહીંયા આપણે વાત કરવાની છે। આકૃતિમાં S1 બિંદુએ કિંમત રેખા ટીકે અને તટસ્થ વક્ર IC એકબીજાને શું કરે છે? અહીંયા એકબીજાને સ્પર્શે છે। જોજો છેદતા નથી,
આપણે એવું કીધું હતું ને ગ્રાહકની સમતુલાની શરતમાં હમણાં એવું કીધું કે ગ્રાહક ત્યાં જ સમતુલામાં આવે છે કે જ્યાં બજેટ રેખા અને તટસ્થ વક્ર એકબીજાને સ્પર્શે છે। એટલે અહીંયા S1 બિંદુએ ટી કે બજેટ રેખા, અહીંયા S1 બિંદુએ ટી કે બજેટ રેખા અને IC1 તટસ્થ વક્ર એકબીજાને સ્પર્શે છે। એટલે સ્પર્શે છે એટલે વળી આપણે જોઈએ માત્ર સ્પર્શે જ છે એટલે વળી આપણે એ જોઈએ તો S બિંદુએ સીમાંત અવેજીનો દર અને બંને વસ્તુની કિંમતનો ગુણોત્તર એ પણ સરખા થાય છે। તો શું ગ્રાહક S બિંદુએ સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે? તો કે આનો જવાબ છે S બિંદુ નથી પણ અહીંયા ભૂલ થઈ ગયેલી છે। તો શું ગ્રાહક S1 બિંદુએ સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે? તો આનો જવાબ છે કે ગ્રાહક S1 બિંદુએ સ્થિર સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે નહીં। સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે ખોરી પણ S1 બિંદુએ ગ્રાહક સ્થિર સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે નહીં। શું કામ? આને તો કે અહીંયા તટસ્થ વક્ર કેવો છે તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા સુધી તટસ્થ વક્ર છે એ બહિર્ગોળ છે પણ અહીંથી તમે જોઈ શકો આ રીતે છે। શું કામ? આને તો કે અહીંયા કારણ કે S1 બિંદુએ ગ્રાહક છે સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે પણ અસ્થાયી સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે, સ્થિર સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે નહીં। શું કામ? આને તો કે કારણ કે અહીં તટસ્થ વક્ર છે એ અંતર્ગોળ છે। એનો અર્થ એવો થાય કે અહીંયા સીમાંત અવેજીનો દર કેવો છે? વધતો જાય છે, ઘટતો જતો નથી પણ સીમાંત અવેજીનો દર કેવો છે? વધતો જાય। સીમાંત અવેજીનો દર વધતો જાય એનો અર્થ શું? તો કે ગ્રાહક છે એ મોસંબીના વધારે ને વધારે એકમો મેળવવા માટે સફરજનના વધારે ને વધારે એકમોનો ત્યાગ કરે। સીમાંત અવેજીનો દર એટલે બીજું કંઈ નહીં, ગ્રાહક એક વસ્તુ મેળવવા માટે બીજી વસ્તુના જેટલા એકમનો ત્યાગ કરે ને એ સીમાંત અવેજીનો દર। આપણે તો શું કીધું હતું લક્ષણોમાં કે સીમાંત અવેજીનો દર ઘટતો હોવો જોઈએ, એટલે કે ગ્રાહક પહેલી વસ્તુ મેળવવા માટે બીજી વસ્તુના જે એકમોનો ત્યાગ કરે છે ત્યારે પહેલી વસ્તુના વધારે ને વધારે એકમ મેળવવા માટે બીજી વસ્તુના ઓછા ને ઓછા એકમનો ત્યાગ કરતો હોવો જોઈએ। પણ એવું કોના દ્વારા વ્યક્ત થાય? તો કે એવું બાહ્ય ગોળ તટસ્થ વક્રના બાહ્ય ગોળ આકાર દ્વારા જ વ્યક્ત થાય છે। એટલે અહીંયા S બિંદુએ છે એ ગ્રાહક છે એ સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે પણ એ સમતુલા છે એ સ્થાયી હશે નહીં। શું કામ? આને તો કે અહીંયા તટસ્થ વક્રનો ઢાળ અંતર્ગોળ છે એટલે કે એનો અર્થ એ થાય છે કે સીમાંત અવેજીનો દર છે એ વધતો જાય છે। એટલે કે ગ્રાહક મોસંબીના વધારેમાં વધારે એકમો મેળવવા માટે સફરજનના પણ ઉત્તરોત્તર વધારે ને વધારે એકમનો ત્યાગ કરે છે। એટલા માટે અહીંયા ગ્રાહક S બિંદુએ સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે નહીં। કદાચ જો એ રીતે ગ્રાહક સમતુલા પ્રાપ્ત કરે એટલે કે ગ્રાહક કોઈ એક વસ્તુના વધારે ને વધારે એકમ મેળવવા માટે બીજી વસ્તુના વધારે ને વધારે એકમ ત્યાગ કરે અથવા તો આપણા ઉદાહરણ પ્રમાણે ગ્રાહક મોસંબીના વધારે ને વધારે એકમ મેળવવા માટે સફરજનના વધારે ને વધારે એકમનો ત્યાગ કરે તો એ પ્રકારનું ગ્રાહકનું વર્તન છે એને બુદ્ધિપૂર્વકનું વર્તન કહી શકાય નહીં। આપણે તટસ્થ વક્રના લક્ષણોમાં જોઈ ગયા છીએ કે તટસ્થ વક્રનો ઢાળ કેવો હોવો જોઈએ? બાહ્ય ગોળ હોવો જોઈએ। એટલે કે આપણો તટસ્થ વક્રનો ઢાળ આ પ્રકારનો હોવો જોઈએ, આ પ્રકારનો નહીં। તટસ્થ વક્રનો ઢાળ બાહ્ય ગોળ હોવો જોઈએ જેનો અર્થ એ થાય છે કે સીમાંત અવેજીનો દર ઘટતો હોવો જોઈએ। અને આ પ્રકારની સ્થિતિ કયા બિંદુએ જોવા મળે છે? તો કે આ પ્રકારની સ્થિતિ S બિંદુએ જ જોવા મળે છે। એટલે ગ્રાહક છે એ S બિંદુએ સ્થિર સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે। ઓકે, આ પ્રકારની સ્થિતિ છે એ ક્યાં જોવા મળે છે? તો કે અહીંયા S બિંદુ આવેલું છે, આ પ્રકારની સ્થિતિ S બિંદુએ જ જોવા મળે છે। એટલે ગ્રાહક S બિંદુએ જ સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે। આથી સમતુલાની બીજી શરત એવી રજૂ કરી શકાય કે તટસ્થ વક્ર કેવો હોવો જોઈએ? બાહ્ય ગોળ હોવો જોઈએ। એટલે કે સીમાંત અવેજીનો દર કેવો હોવો જોઈએ? સીમાંત અવેજીનો દર ઘટતો હોવો જોઈએ। ટૂંકમાં ગ્રાહકની સમતુલાની મુખ્ય બે શરતો છે
એને આ પ્રમાણે રજૂ કરી શકાય। પહેલી શરત એ છે કે કિંમત રેખા અને તટસ્થ રેખા એકબીજાને સ્પર્શ કરતી હોવી જોઈએ। બીજી શરત એ છે કે તટસ્થ વક્રનો આકાર, અહીંયા ભૂલ થયેલી છે, તટસ્થ વક્રનો આકાર બાહ્ય ગોળ હોવો જોઈએ, એટલે કે સીમાંત અવેજીનો દર છે એ ઘટતો હોવો જોઈએ। એટલે ગ્રાહકની સમતુલાની આ મુખ્ય બે શરતો છે। ઓકે, અહીંયા આપણે ગ્રાહકની સમતુલા જોઈ ગયા, એકદમ સરળ। તમારે મુખ્ય શરત જ યાદ રાખવાની છે, એને આધારે તમે આકૃતિ દોરી અને એની સમજૂતી આપી શકો। શરત કઈ છે આપણી? તો કે કિંમત રેખા અને બજેટ રેખા એકબીજાને કિંમત રેખા અને તટસ્થ વક્ર એકબીજાને સ્પર્શતા હોવા જોઈએ અને તટસ્થ વક્રનો ઢાળ બાહ્ય ગોળ હોવો જોઈએ, એટલે કે સીમાંત અવેજીનો દર છે એ ઘટતો હોવો જોઈએ। આ બે શરતને ધ્યાનમાં રાખી અને તમે ગ્રાહકની સમતુલા સમજાવી શકો। ગ્રાહકની સમતુલા સમજાવતી વખતે એક બાબતનું એ ધ્યાન રાખવાનું કે ગ્રાહક છે એ હંમેશા ક્યાં સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે? તો કે ગ્રાહક છે એ હંમેશા બજેટ રેખા પરના કોઈ બિંદુએ સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે, પણ સાથે સાથે એ બાબતનું પણ ધ્યાન રાખવાનું કે કયા બજેટ રેખાને કોઈ પણ બિંદુએ ગ્રાહક સમતુલા પ્રાપ્ત કરે? તો કે ઊંચો તટસ્થ વક્ર બજેટ રેખાને સ્પર્શતો હોય ત્યાં ગ્રાહક છે એ સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે। એટલે કે આ પ્રમાણે તટસ્થ વક્ર હોય તો જે તટસ્થ વક્ર, ઊંચો તટસ્થ વક્ર બજેટ રેખાને સ્પર્શતો હોય ત્યાં જ ગ્રાહક છે એ સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે। અહીંયા આ તટસ્થ વક્ર ઉપર ગ્રાહક સમતુલા પ્રાપ્ત કરશે નહીં। શું કામ? આને વધારે સંતોષ જરૂરથી મળશે, પણ એ બજેટ રેખાની બહાર આવેલો છે એટલા માટે। આ બાબતને ધ્યાનમાં રાખીને તમે ગ્રાહકની સમતુલા સમજાવી શકો। એના પછીનો આપણો પોઈન્ટ છે ગ્રાહકની સમતુલામાં વિક્ષેપ। એક વખત ગ્રાહક સમતુલા પ્રાપ્ત કરી લે તો જ્યાં સુધી અન્ય પરિબળમાં ફેરફાર ન થાય ત્યાં સુધી ગ્રાહકની સમતુલામાં વિક્ષેપ ઊભો થતો નથી, ગ્રાહકની સમતુલા જળવાઈ રહે છે। પરંતુ જ્યારે અન્ય પરિબળમાં ફેરફાર થાય છે ત્યારે ગ્રાહકની સમતુલામાં વિક્ષેપ પડે છે। એવા કેટલાક પરિબળો છે કે જે ગ્રાહકની સમતુલામાં વિક્ષેપ ઊભો કરે છે। એટલે ગ્રાહક એક વખત સમતુલા પ્રાપ્ત કરી લે એટલે એની સમતુલા છે એ કાયમ માટે ટકી જ રહે એવું આપણે કહી શકીએ નહીં, અથવા તો એવું હોતું નથી। ગ્રાહકની રુચિ બદલાય, ગ્રાહકની આવકમાં વધઘટ થાય, અથવા તો વસ્તુની કિંમતમાં વધઘટ થાય, અથવા તો ગ્રાહકની આવક અને વસ્તુની કિંમત બંનેમાં વધઘટ થાય ત્યારે ગ્રાહકની સમતુલામાં વિક્ષેપ ઊભો થાય છે। ઓકે, એટલે ગ્રાહકની સમતુલામાં કયા પરિબળો વિક્ષેપ ઊભો કરે છે? તો કે એક તો ગ્રાહકની અભિરુચિ બદલાય, બીજું ગ્રાહકની આવકમાં ફેરફાર થાય, ગ્રાહકની આવક 10 રૂપિયા હોય એને બદલે 12 રૂપિયા થઈ જાય, અથવા તો ગ્રાહકની આવક 10 રૂપિયા હોય એને બદલે 8 રૂપિયા થઈ જાય। ગ્રાહકની રુચિ બદલાય, ગ્રાહકની આવકમાં વધઘટ થાય, અથવા તો વસ્તુની કિંમતમાં વધઘટ થાય, એટલે કે કાં તો સફરજનની કિંમત બદલાઈ જાય, કાં તો મોસંબીની કિંમત બદલાઈ જાય, એટલે કિંમતમાં વધઘટ થાય, અથવા તો ગ્રાહકની આવક અને કિંમત બંનેમાં વધઘટ થાય અથવા તો ફેરફાર થાય ત્યારે ગ્રાહકની સમતુલામાં વિક્ષેપ ઊભો થાય છે। અને ગ્રાહકની સમતુલામાં જ્યારે વિક્ષેપ ઊભો થાય છે ત્યારે ગ્રાહક શું કરે છે? ત્યારે ગ્રાહક ફરીથી નવી સમતુલા પ્રાપ્ત કરે છે, ફરીથી ગ્રાહકની સમતુલાને પહોંચાડતા પરિબળો છે એ કામ કરવા લાગે છે અને છેવટે ગ્રાહક છે એ નવી સમતુલા છે એ પ્રાપ્ત કરે છે। તો હવે આપણે ગ્રાહકની સમતુલામાં ભંગાણ પાડનારા પરિબળો કે ગ્રાહકની સમતુલામાં વિક્ષેપ ઊભો કરનારા પરિબળો જોઈએ તો આ પરિબળો છે મુખ્ય 3 પરિબળો છે કે જેને કારણે ગ્રાહકની સમતુલામાં વિક્ષેપ ઊભો થાય છે। એ 3 પરિબળોમાંનું એક પરિબળ છે આવક અસર, અવેજી અસર અને કિંમત અસર। એ 3 પરિબળો એવા છે
કે જે ગ્રાહકની સમતુલામાં ભંગાણ ઊભું કરે છે। તો અહીંયા આપણે ત્રણેય પરિબળો વિશે પહેલા એના ત્રણેયના અર્થ સમજી લેવા પડે કે આવક અસર કોને કહેવાય અને કઈ રીતે આવક અસર છે એ ગ્રાહકની સમતુલામાં વિક્ષેપ ઊભો કરે છે। અવેજી અસર કોને કહેવાય અને ગ્રાહક કઈ રીતે અવેજી અસર છે એ ગ્રાહકને સમતુલામાં વિક્ષેપ ઊભો કરે અને કિંમત અસર કોને કહેવાય। ઓકે, પહેલા આપણે આવક અસર વિશે જોવાનું છે। ગ્રાહકની સમતુલામાં વિક્ષેપ ઊભા કરતા પરિબળોની અંદર પહેલા આપણે આવક અસર વિશે ચર્ચા કરીએ। તો આવક અસર કોને કહેવાય તો કે ગ્રાહકના કુલ સંતોષ ઉપર એની આવકમાં થતા ફેરફારને લીધે એના કુલ સંતોષ ઉપર અસર થાય છે। એને શું કહેવાય? એને આવક અસર કહેવાય। એકવાર ફરીથી આવકમાં, હું શબ્દ બદલાવું થોડુંક અહીંયા, આવકમાં ફેરફાર થતા ગ્રાહકના કુલ સંતોષમાં જે ફેરફાર થાય છે એને કઈ અસર કહેવાય? એને આવક અસર કહે છે। એટલે કે જ્યારે ગ્રાહકની આવક વધે છે ત્યારે ગ્રાહકના કુલ સંતોષમાં વધારો થાય છે અને જ્યારે ગ્રાહકની આવક ઘટે છે ત્યારે ગ્રાહકના કુલ સંતોષમાં ઘટાડો થાય છે ત્યારે એને શું કહેવાય? ત્યારે એને આવક અસર કહેવાય। પણ અહીંયા એવું ધારી લેવામાં આવે છે કે અહીંયા વસ્તુની કિંમતમાં કોઈ ફેરફાર થતો નથી। એટલે આવક અસર એટલે શું? તો કે ગ્રાહકની આવકમાં ફેરફાર થતા ગ્રાહકના સંતોષમાં જે ફેરફાર થાય એને આવક અસર કહે છે। સાદા અર્થમાં કહીએ તો ગ્રાહકની આવકમાં ફેરફાર થતા ગ્રાહકના સંતોષમાં જે ફેરફાર થાય તેને શું કહેવાય? તેને આવક અસર કહેવાય। એટલે ગ્રાહકના કુલ સંતોષ ઉપર એની આવક અસર કરે છે। આવકમાં ફેરફાર થતા ગ્રાહકની કુલ સંતોષ ઉપર જે અસર થાય છે એને આવક અસર કહી શકાય। હા, અને કેવો ફેરફાર થાય છે તો કે ગ્રાહકની આવકમાં વધારો થતા ગ્રાહકના સંતોષના પ્રમાણમાં પણ વધારો થાય છે અને ગ્રાહકની આવકમાં ઘટાડો થતા ગ્રાહકના સંતોષના પ્રમાણમાં પણ ઘટાડો થાય છે। એને શું કહેવાય? એને આવક અસર કહેવાય। પણ અહીંયા કેવું ધારી લેવામાં આવે છે? કિંમત બદલાતી નથી। હવે આવક અસરની વ્યાખ્યા છે આ રીતે આપી શકાય। આવક અસરનો અર્થ આ રીતે આપી શકાય કે વસ્તુની કિંમત યથાવત રહે તેવી પરિસ્થિતિમાં ગ્રાહકની આવકમાં થતા ફેરફારને લીધે તેની ખરીદી પર જે અસર થાય છે એને આવક અસર કહે છે, અથવા તો એના સંતોષ ઉપર જે અસર થાય છે એને આવક અસર કહે છે। અહીંયા કિંમત કેવી ધારી લેવામાં આવે છે? સ્થિર ધારી લેવામાં આવે છે। એકવાર ફરીથી વ્યાખ્યા, વસ્તુની કિંમત સ્થિર રહે અને એવી પરિસ્થિતિમાં ગ્રાહકની આવકમાં થતા ફેરફારને લીધે તેની ખરીદીમાં જે ફેરફાર થાય અથવા તો તેના સંતોષમાં જે ફેરફાર થાય એને આવક અસર કહેવાય। આપણે આગળ ઉદાહરણ જોઈ ગયા હતા કે ગ્રાહકની આવક 10 રૂપિયા છે, ગ્રાહક બે વસ્તુની ખરીદી કરે છે, મોસંબી અને સફરજન। તો એવા સમયે સફરજનની કિંમત 2 રૂપિયા છે અને મોસંબીની કિંમત 1 રૂપિયો છે। હવે સફરજનની કિંમત અને મોસંબીની કિંમત બંને સ્થિર રહે છે, પરંતુ ગ્રાહકની આવક 10 રૂપિયાથી વધી અને 12 રૂપિયા થાય છે, અથવા તો ગ્રાહકની આવક 10 રૂપિયાથી ઘટી અને 8 રૂપિયા થાય છે। તો એવા સમયે ગ્રાહકની મોસંબી અને સફરજનની ખરીદીમાં જે ફેરફાર થાય છે એને કેવો ફેરફાર કહેવાય? એને આવક અસર કહી શકીએ, આપણે એને આવક અસર તરીકે ઓળખી શકીએ।
ટૂંકમાં આવક અસર એટલે શું? ટૂંકમાં વસ્તુની કિંમત ન બદલાય અને આવક વધે તો ગ્રાહકની ખરીદીમાં કેટલો વધારો થાય છે, અથવા તો આવક ઘટે તો ગ્રાહકની ખરીદીમાં કેટલો ઘટાડો થાય છે, એ વિશેની જાણકારી આવક અસર દ્વારા મેળવી શકાય. એટલે આપણે આવક અસરને સમજવા માટે થઈ અહીંયા અને કેટલીક ધારણાઓ કરીશું અને એ ધારણાઓને આધારે આપણે આવક અસરનો અભ્યાસ કરીશું. પણ તમને અર્થનો ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે આવક અસર એટલે શું? તો કે ગ્રાહકની આવક વધે છે ત્યારે ગ્રાહક છે એની ખરીદીમાં વધારો થાય છે, અને ગ્રાહકની આવક ઘટે છે ત્યારે ગ્રાહકની ખરીદીમાં ઘટાડો થાય છે. એને શું કહેવાય? એને આવક અસર કહેવાય. અથવા તો સામાન્ય અર્થમાં, સામાન્ય વ્યાખ્યા, વસ્તુની કિંમત સ્થિર રહે અને ગ્રાહકની આવકમાં થતા ફેરફારને લીધે ગ્રાહકની ખરીદીમાં જે ફેરફાર થાય છે એને આવક અસર કહેવાય. હવે અહીંયા આપણે આવક અસરને સમજવા માટે કેટલીક ધારણાઓ કરીએ. જે રીતે આપણે ગ્રાહકની સમતુલા સમજી ગયા, એ ગ્રાહકની સમતુલા તમને સમજાઈ ગઈ હોય તો આવક અસર સરળતાથી સમજાઈ જાય, કારણ કે એને આધારે જ આપણે આવક અસર માપવાની છે. તો ફરી પાછી અહીંયા ધારણા કરીએ. આપણે પહેલી ને પહેલી વસ્તુ લેવી તો પણ લઈ શકીએ. અહીંયા પણ વસ્તુ થોડીક બદલાવી નાખી, ઉદાહરણમાં વેરાયટી રહે એટલા માટે, કે ગ્રાહક બે વસ્તુ ખરીદે છે, ચોખા અને ઘઉં. બે વસ્તુ ગ્રાહક ખરીદવા માંગે છે. હવે 1 કિલોગ્રામ ચોખાની કિંમત કેટલી છે? તો કે 1 કિલોગ્રામ ચોખાની કિંમત 20 રૂપિયા છે અને 1 કિલોગ્રામ ઘઉંની કિંમત કેટલી છે? 10 રૂપિયા છે. અહીંયા બંનેની કિંમત બદલાતી નથી. અહીંયા આપણે આવક અસરને સમજવા માટે થઈ અને કેટલીક ધારણાઓ કરીએ છીએ. એમાંની પહેલી ધારણા છે, ગ્રાહક બે વસ્તુ ખરીદે છે, ચોખા અને ઘઉં. ચોખાની 1 કિલોગ્રામની કિંમત 20 રૂપિયા છે અને ઘઉંની 1 કિલોગ્રામની કિંમત 10 રૂપિયા છે. કિંમત બદલાતી નથી. ઓકે, બીજી ધારણા આપણે કરીએ છીએ કે ગ્રાહકની આવક શરૂઆતમાં 100 રૂપિયા છે, પછી વધીને 120 રૂપિયા થાય છે અને ત્યારબાદ ઘટીને 80 રૂપિયા થાય છે. તો ગ્રાહક ચોખા અને ઘઉંના આ રીતે ગ્રાહકની આવક 100 રૂપિયા, 120 રૂપિયા અને 80 રૂપિયા થાય છે ત્યારે ગ્રાહકની ચોખા અને ઘઉંના સંયોજનોની ખરીદી કરવામાં જે ફેરફાર થાય છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? એને આવક અસર કહીએ છીએ. આ જ વાત છે, એને આપણે આકૃતિ દોરી અને સમજાવવાની છે આ જ વાતને, પણ એ વાતને